This video is based on infix to prefix conversion using stack. ఇక్కడ ఏదైతే ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయో ఈ స్టాక్ని ప్రాపర్ వేలో బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. అయితే మనకి ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఇన్ఫిక్స్, ప్రిఫిక్స్ లేకపోతే పోస్ట్ ఫిక్స్లో ఉందని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఆపరెంట్ ఉండి దాని తర్వాత ఆపరేటర్ ఉన్నట్లయితే అండ్ ఎండింగ్ ఆపరెంట్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఇన్ అంటే విచ్ కంటైన్స్ ఆపరేటర్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్, నాట్ పోస్ట్ ఆన్ ప్రీ. అండ్ సెకండ్ వన్ ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, the operator will be in front of the expression which we taken. Operator, operand 1 and operand 2. Here the operator will comes before the expression. Either it would be any operators which we can see here. And third one, if we need to find whether the expression is postfix, is when expression ends with operator. Here we can observe operand 1 and operand 2 are before the are in front of the expression and expression ends with the operator a b plus. This is the postfix expression. Plus ab, this is the prefix expression. A plus b, this is the infix expression. So now we understood how to find whether the expression is infix, prefix or postfix. And let's take an example to convert the expression from infix to prefix using stack. Here we taken a expression which contains alphabets and operators k plus l minus m into n plus bracket o cap p closed parenthesis and star w slash u slash v slash star t plus q. The expression ends. So we divided the expression as character, stack and postfix expression. Here why? Because we taken the postfix expression is due to we are converting this expression from infix. We can observe this is an infix expression which contains operators in middle of the expression. We can observe there is no any operator before the expression or after the expression. Operators contains at the middle of the expression. So this is an infix expression. Now we are converting this expression from infix to postfix as here we taken. So here the expression begins with the character k. Before doing this we need to reverse the expression. Why? Because we are converting this expression from infix to postfix. So let's reverse the expression as which comes q in front. So we reverse this expression as shown. Now let's start the process of converting this expression which contains infix to postfix. Character, this expression begins with the character q and stack is empty. Postfix expression, the q will returns at here. Now second step, operator came plus operator plus. The operator plus enters into the stack. Now this q
will returns as same at here also. Now third one, character T. Stack contains plus. Postfix expression contains Q, and here we taken T. This T comes to the postfix expression. Now fourth one, operator star. This postfix expression, సో స్టార్ అనేది ఒక ఆపరేటర్ కాబట్టి అది స్టాక్లోకి అయితే వెళ్తుంది, అండ్ దీనికైతే హైయర్ ప్రయారిటీ, ప్లస్ కంటే హైయర్ ప్రయారిటీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇంతే రాసుకోవచ్చు. నా పోస్ట్ఫిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో క్యూటీ ఉంది, ఇది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ వన్, వి, క్యారెక్టర్. సో క్యారెక్టర్ ఉంటే అది ఖచ్చితంగా పోస్ట్ఫిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపుకి అయితే వెళ్తుంది. QTV. Now sixth one, స్లాష్. స్లాష్ ఈజ్ ఏ ఆపరేటర్ కాబట్టి అది స్టాక్ లోపలికి వెళ్తుంది. స్టాక్లో ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి ఉండవు, ఎందుకంటే స్టార్కి స్లాష్కి సేమ్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అవి అంతే సేమ్గా రిమైన్ అవుతాయి. అండ్ సెవెంత్ వన్, యూ. యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ క్యారెక్టర్. అంటే క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు అది పోస్ట్ఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో స్టాక్లో ఎటువంటి చేంజెస్ అయితే ఉండవు. QTVU. అండ్ ఎయిత్ వన్, అగైన్ స్లాష్. స్లాష్కి మళ్ళీ స్లాష్ వస్తుంది, ఈక్వల్ ప్రయారిటీ. సో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి ఉండవు స్టాక్లో. ప్లస్ స్టార్ స్లాష్. There is nothing change in stack. QTVU. Ninth, it is a character W. W is nothing but character, so stack remains constant. Star slash QTVUW. 10th one, stars and slash has equal priority as we seen before the taking the example. సో స్టార్ అనేది ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి స్టాక్కి ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి ఉండవు, సేమ్గా రాసేయచ్చు. ఈ స్టార్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. స్టార్టింగ్లో చూసాం మనకి ఇక్కడ ప్రయారిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. స్టార్ స్లాష్ హ్యాస్ సేమ్ ప్రయారిటీ, కింద ప్లస్ పైన స్టార్ బ్రాకెట్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవుతాయి. ఎప్పుడైనా లోయర్ ప్రయారిటీలో ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఉండాలి, తర్వాత స్టార్ స్లాష్ మోడ్లెస్ ఉండాలి, దాని తర్వాత ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ పారాంథసిస్ క్యాప్ ఇవి ఉండాలి. ఇవి కాకుండా మనకి ఇక్కడ కింద స్టార్ వచ్చి పైన ప్లస్ ఉంటే అప్పుడు మనకి స్టాక్లో చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. అది కంటిన్యూషన్లో చూద్దాం. పోస్ట్ఫిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చేంజెస్. 11th వచ్చేసరికి ఓపెన్ పారాంథసిస్. సో ఓపెన్ పారాంథసిస్ ఉంటే ఏం చేయాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. పోస్ట్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి అయితే ఉండవు. ఓపెన్ పారాంథసిస్ లోపల మనకి పీ ఉంది. పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్, అంటే స్టాక్లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు. స్టాక్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంతే రాసేసుకుందాం. ఇటు పక్క పోస్ట్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో పీ అనేది ఇటు పక్కకు వచ్చి క్యారీ అయ్యింది. QTVUWP. అయితే స్టాక్లో నో చేంజెస్ అన్నా కదా, పీ అనేది పోస్ట్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపు క్యారీ అయిపోయింది. అండ్ పీ తర్వాత మనకున్నది అయితే క్యాప్.
13th వన్ క్యాప్. స్టాక్లో మనకి ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే ప్లస్ స్టార్ స్లాష్ స్లాష్ క్లోజ్డ్ parenthesis ఓపెన్ parenthesis క్యాప్. ఓకే, క్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆపరేటర్. సో ఆపరేటర్ కాబట్టి స్టాక్ లోపలికి అయితే వెళ్ళింది. అండ్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో సేమ్ మనకు అంతే రిమైన్ చేసిద్ది. క్యూ టీ వి యు డబ్ల్యూ పి. అండ్ 14th వన్ వచ్చేసరికి ఓ. ఇట్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టర్ కాబట్టి అది పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపు వెళ్ళిపోయింది. అండ్ స్టాక్ రిమైన్స్ సేమ్. క్యూ టీ వి యు డబ్ల్యూ పి ఓ. అండ్ 15th వన్ వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ parenthesis వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. క్లోజ్డ్ parenthesis వచ్చినప్పుడు బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మన లోపల క్యాప్ వచ్చింది. అండ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అయినప్పుడు లోపల క్యాపే ఉంది. అయితే ఈ క్లోజ్ అయినప్పుడు క్యాప్ని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే parenthesisలో ఏ అయితే ఉంటాయో parenthesis లోపల ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ parenthesis లోపల ఏముంది, ఇక్కడ క్యాప్ ఉంది. అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్ని తీసుకొచ్చి పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ప్లేస్ చేస్తాం. సో మనకి కింద ఉన్న ఈ సేమ్ ఇది మొత్తం సేమ్ అంతే ఉండిద్ది. సో ఈ క్యాప్ అనేది ఇప్పుడు మనకు పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపు వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఓపెన్ parenthesisని ఇక్కడ ఉన్న క్లోజ్డ్ parenthesis కవర్ చేసేసింది. అంటే లోపల మిగిలేదు ఇంకా క్యాప్ ఒకటి. క్యాప్ అనేది డైరెక్ట్గా పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లోకి వచ్చేసింది. అంటే అప్పుడు పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం కంటైన్ అయ్యిద్ది అంటే QTVU WPO క్యాప్. అండ్ నెక్స్ట్ 16th వచ్చేసరికి ఆపరేటర్ ఉంది. ఆపరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ప్లస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆపరేటర్ అనేది ఈ స్టాక్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్న అన్నీ ఏంటి, హయ్యర్ ప్రయారిటీ. ఒక హయ్యర్ ప్రయారిటీ మీద లోయర్ ప్రయారిటీ ఉన్న ఆపరేటర్ పైన అనేది ఉండదు. సో లోయర్ ప్రయారిటీ పైన ఉన్నప్పుడు దాని కింద ఉన్న అన్నీ, ఒకవేళ ఒక్క హయ్యర్ ప్రయారిటీ ఉంది దాని కింద మిగిలిన లోయర్ ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. అంటే మనకి ఇక్కడ స్టాక్లో మిగిలేది ఓన్లీ ప్లస్ ఒకటి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. స్టాక్లో ప్లస్ ఒకటే ఉంది. అండ్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపు QTVU WPO క్యాప్. అండ్ మనం ఇప్పుడు పైన ఉండి రావాలి. స్టార్ స్లాష్ స్లాష్ స్టార్ ప్లస్ స్టార్ స్లాష్ స్లాష్ స్టార్ ప్లస్. ఓకే, 17th వన్ వచ్చేసరికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, నథింగ్ బట్ N. స్టాక్ కంటైన్స్ సేమ్. స్టాక్లో ప్లస్ అనేది అంతే ఉండిపోయింది. అండ్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపు N అనేది యాడ్ అయింది. QTVU WPO క్యాప్ స్లాష్ స్టార్ స్లాష్ 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 స్టార్ ప్లస్ N. ఓకే, సో చూసాం మనం ఇక్కడ స్టార్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోయర్ ప్రయారిటీ దెన్ స్టార్.
స్టార్ కంటే ప్లస్కి తక్కువ ప్రయారిటీ అనేది ఉంది. హయ్యర్ స్టార్ ప్లస్ కింద స్టార్ కింద స్లాష్ కింద స్లాష్, ఇవన్నీ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇక్కడ దాకా ఈక్వల్ ప్రయారిటీ సేమ్ వీటన్నిటికీ. కానీ దీంతో పోలిస్తే దీనికి లో ప్రయారిటీ, దీనికి హై ప్రయారిటీ. కాబట్టి ఇక్కడున్న ప్లస్ ఈ పైకి వచ్చినప్పుడు స్టాక్ లోపలికి అప్పుడు ఏమవుతుంది, లోవర్ ప్రయారిటీ. ఫస్ట్ అనేది స్టాక్లో లోయర్ ప్రయారిటీ ఉండిద్ది, అది తప్పు. ఎప్పుడైనా స్టాక్లో ఎలా ఉండాలంటే లోయర్ ప్రయారిటీ, దాని తర్వాత హయ్యర్ ప్రయారిటీ. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంది, లోయర్ ప్రయారిటీ కింద హయ్యర్ ప్రయారిటీ వస్తుంది. ప్లస్ ఉంటే ఒకవేళ లోయర్ ప్రయారిటీ దాని కింద హయ్యర్ ప్రయారిటీ, అలా రాకూడదు. అలా వస్తే ఒకవేళ అప్పుడు పైన లోయర్ ప్రయారిటీని అంతే స్టాండ్ చేసుకుని కింద ఉన్న వాటి మొత్తాన్ని ఇటు పక్కకు పంపించేసుకుంటాం. దట్ మీన్స్ కింద ఉన్న వాటిని హయ్యర్ ప్రయారిటీ వాల్యూ మొత్తాన్ని కూడా పోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు మనకి ఇలా వస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, 18th వన్ స్టార్. అగైన్ స్టార్ వచ్చింది. స్టార్ అంటే ఏంటి, ఆపరేటర్ వచ్చింది కాబట్టి అది స్టాక్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో స్టాక్ డస్ నాట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ లోయర్ ప్రయారిటీ, దానిపైన హయ్యర్ ప్రయారిటీ. దేర్ ఈజ్ నో చేంజెస్ ఇన్ స్టాక్. ఓకే, ఇప్పుడు పోస్ట్ క్విక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా సేమ్ అంతే ఉండింది. QTVU WPO క్యాప్ స్టార్ స్లాష్ స్లాష్ స్టార్ ప్లస్ N. ఓకే, ఇప్పుడు 19th వన్ M ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఉంటే డైరెక్ట్గా స్టాక్ని ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా అది పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ప్లస్ స్టార్ QTVU WPO క్యాప్ స్టార్ స్లాష్ స్లాష్ స్టార్ ప్లస్ N. ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ ఉన్న M అనేది క్యారెక్టర్, సో అది పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోపలికి వచ్చింది అండ్ M అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ అయ్యిద్ది. ఇప్పుడు 20లో చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మైనస్ అనేది వచ్చింది. మైనస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోయర్ ప్రయారిటీ వాల్యూ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఆపరేటర్ వచ్చినప్పుడు అది స్టాక్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఎంటర్ అయ్యింది, బాగానే ఉంది. అండ్ ఎందుకంటే ఇది లోయర్ ప్రయారిటీ కాబట్టి ఇక్కడున్న స్టార్ని ప్లస్ని కూడా ఇటు పక్క పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోపలికి పంపించేసింది. సో అప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వచ్చిందంటే మైనస్ QTVU WPO క్యాప్ స్టార్ స్లాష్ స్లాష్ స్టార్ N M. ఇక్కడున్న ఆపరేటర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి. అంటే పైనుండి స్టార్ అండ్ ప్లస్ వచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు 21 చూస్తే 21లో మనకి ఒక క్యారెక్టర్ అనేది ఉంది. క్యారెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L. అండ్ ఇందాక దాంట్లో స్టాక్లో మైనస్ వచ్చింది, ఆ మైనస్ అంతే కాన్స్టెంట్ ఉండిద్ది. క్యారెక్టర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. QTVU WPO క్యాప్ స్టార్ డబల్ స్లాష్ స్టార్ ప్లస్ NM స్టార్ ప్లస్ L తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్ అనేది డైరెక్ట్గా పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపు వచ్చేసిద్ది. ఇక్కడ L ప్లేస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు 22 ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్కి మైనస్కి ఈక్వల్ ప్రయారిటీ, ఆ రెండు ఇక్కడే ఉంటాయి. కింద మైనస్ పైన ప్లస్. దేర్ ఈజ్ నో డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ స్టాక్, రిమైన్స్ సేమ్. అయితే ఇప్పుడు పైన ఉన్న పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా సేమ్ అంతే ఉండిద్ది. QTVU WPO క్యాప్ స్టార్ స్లాష్ స్టార్ ప్లస్
m స్టార్ ప్లస్ ఎల్. అయితే పోస్ట్ క్విక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది సేమ్ అంతే ఉంది, స్టాక్ అనేది చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు 23 k. 23 ఈజ్ నథింగ్ బట్ k ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్ అనేది డైరెక్ట్గా పోస్ట్ క్విక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైపు వెళ్ళింది. పోస్ట్ క్విక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మనకి స్టార్టింగ్లో చూసుకున్నట్టయితే మనం తీసుకున్న ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కేతో ఎండ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇంక ఎటువంటి ఆపరేటర్స్ లేవు. ఆపరేటర్స్ లేనప్పుడు కే ఇక్కడ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్న స్టాక్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ని కూడా ఇటు పక్క ప్రింట్ చేసేసుకుంటాం. అది ఎలాగో చూద్దాం. అప్పుడు స్టాక్ అనేది ఎంటీగా ఉండిద్ది. స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ. సో QTV, కే అనేది అటు పక్కకి వెళ్ళింది. UWPO క్యాప్ స్టార్ / స్టార్ ప్లస్ NM స్టార్ ప్లస్ L. కే అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ అయింది. అయితే ఓకే, ఇక్కడ ప్లేస్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కేతో ఎండ్ అయిపోయింది. ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు దాని తర్వాత ఇంకెటువంటి ఆపరేటర్స్ అనేవి లేవు. ఆపరేటర్స్ లేనప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ స్టాక్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఫ్రమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే పైన వస్తాం. ప్లస్ మైనస్. ఓకే, మనకి పోస్ట్ క్విక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. కానీ దీన్ని ప్రిఫిక్స్లోకి మార్చాలి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రిఫిక్స్లోకి మార్చాలి. స్టార్టింగ్లో హెడ్డింగ్ చూసినట్లయితే ఇన్ఫిక్స్ టు ప్రిఫిక్స్ అన్నాం. ఇన్ఫిక్స్ టు ప్రిఫిక్స్లోకి మార్చాలంటే మనకు వచ్చింది ఒక పోస్ట్ క్విక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇదనే కాదు, ఏదైనా కానీ వాడు మనకి ఒకవేళ ఇన్ఫిక్స్ టు పోస్ట్ క్విక్ ఇస్తే మనం ఇక్కడ తీసుకునే దాంట్లో క్యారెక్టర్ స్టాక్ ప్రిఫిక్స్ తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? ప్రిఫిక్స్. అప్పుడు వచ్చిన ప్రిఫిక్స్ని పోస్ట్ క్విక్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. అలా అని చెప్పేసి ఇక్కడ వీడు మనకి ప్రిఫిక్స్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కూడా ప్రిఫిక్స్ అలా తీసుకోవటం రాంగ్. అప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ దీన్ని రివర్స్ చేస్తే అప్పుడు మనకేమొచ్చింది? ప్రిఫిక్స్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్లో ఆపరేటర్స్ వస్తాయి. రివర్స్ మనకి ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని రివర్స్ చేస్తాం. ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందో దాన్ని రివర్స్ చేస్తాం. రివర్స్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే పోస్ట్ క్విక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్, ప్రిఫిక్స్. మైనస్ ప్లస్ KL ప్లస్ స్టార్ MN ప్లస్ స్టార్ / again star cap OPWUVTQ. This is nothing but prefix conversion. సో స్టార్టింగ్లో చూసినట్టు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇన్ఫిక్స్లో నుంచి ప్రిఫిక్స్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. ప్రిఫిక్స్ కన్వర్ట్ చేసే మధ్యలో దాన్ని ఫస్ట్ పోస్ట్ ఫిక్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వచ్చిన దాన్ని రివర్స్ చేసుకుంటాం. రివర్స్ చేసుకుంటే వచ్చేది మనకి ప్రిఫిక్స్. ఈ మెథడ్లో మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి దాన్ని కన్వర్ట్ చేయమంటే ఈ మెథడ్లో చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.